afternoon, students. In the last class, we are discussing about the probability. What do you mean by probability? Means it is a branch of mathematics in which we will study the measurement of uncertainty of an event. Here, what do you mean by this uncertainty? Means it is not possible to say the exact outcome or exact result of any event. That is called as the uncertain events. For example, here it may rain today. There is a chances of winning the match, 50-50 chances of winning the match today. Here, all these are the examples of uncertainty. In today's class, we will discuss about the probability of an event. Event means experiments we are going to conduct. In those experiments, we are getting the trial. Here, each trial can be considered as an event. Assume an event E can occur in R ways out of a sum of n probable or possible equally likely ways. Then the probability of happening the event or its success is expressed as P of E is equal to R by N. That is, the probability of the event is equal to probability of the event occur divided by the sum of the possible outcomes. Next, the probability that the event will not occur are known as its failure, and it can be expressed as P of E dash, that is equal to N minus R by N is equal to 1 minus R by N. Here E dash represents that the event will not occur. E dash represents the event will not occur. Therefore, we can say that P of E plus P of E dash is equal to 1. This means that the total of all the probabilities in any random test or experiment is equally to 1. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Next, after that here, formula of probability. What is the formula of probability? The probability is defined as the possibility of an event to happen is equal to the ratio of number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Number of favorable outcomes by the total number of outcomes. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇವರಬಲ್ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ getting the tail is the favorable outcome. Next, after that here, some important terms in probability, that is sample space. Sample space means the set of all the possible outcomes to occur in any trial. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಕಮ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ಆ ಔಟ್ಕಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು, ಹೆಚ್ ಕಮಟಿ, ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಎ ಡೈನ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್. It is a action, or it is the series of action where the outcomes are always uncertain. Uncertain ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇರೋ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, selecting a card from a deck of cards, throwing a dice. All these are the experiments, examples of the experiment or a trial. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ನ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಈವೆಂಟ್. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೆಡ್ ವೈಲ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಈವೆಂಟ್. ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ tail while tossing a coin is also an event. Outcome ಅಂದರೆ
ಪಾಸಿಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಕಮ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ನಾನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್. ಎ ಈಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಈಸ್ ದ ನಾಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಈವೆಂಟ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಈವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. Therefore, that event is called as the impossible event. Here, that is the example of impossible event is in tossing a coin, impossible to get both the head and tail. ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ event is called as the impossible event. In our daily life, if we give example means it is not possible to go in two buses at a